আজ আমি আলোচনা করতে চাই এই যুদ্ধ কিভাবে শেষ হবে। আমি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবো না যে কবে এই যুদ্ধ শেষ হবে, কিন্তু কিভাবে শেষ হবে সে সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রেডিকশন করতে চাই। ঠিক আছে, তো প্রথমে যুদ্ধটা কেমন চলছে সেটা বুঝতে চলুন কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখে নিই। ঠিক আছে, তো এই হলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছেন। Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. But they hit. আচ্ছা, তো তিনি এখানে যা বলছেন তা হলো, আমরা এই ভেবে নেমেছিলাম যে তাদের ওপর হামলা করব, তাদের নেতাদের মেরে ফেলব, আর তারপর তারা আত্মসমর্পণ করবে। আমরা আশা করিনি যে তারা পাল্টা লড়াই করবে। আমরা আশা করিনি যে তারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাবিনি যে তারা কাতার, বাহরাইন, কুয়েতে হামলা চালাবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে যুদ্ধ শুরু করার আগে আসলে আমাদের কোনো প্ল্যানই ছিল না, এবং আমরা সত্যি ভাবিনি যে আমাদের শত্রুরা পাল্টা আঘাত হানবে। তো এই হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার চলুন দেখি তার President's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. ঠিক আছে, তো তিনি যা বলছেন, ইনি হলেন ক্যারোলিন লেভিট, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি। তিনি বলতে চাইছেন, দেখুন, আমরা ওদের হারিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে ইরানিরা সেটা জানে না। এটাই সমস্যা। সমস্যাটা আমাদের না। আমরা সঠিক স্ট্র্যাটেজি নিয়েই নেমেছিলাম। আমরা সব ঠিকঠাক করেছি, কিন্তু কোনো এক কারণে ইরানিরা বোকা হওয়ার কারণে তারা বুঝতেই পারছে না যে তারা হেরে গেছে। বুঝতে পেরেছেন? Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure. আচ্ছা, তো ইনি হলেন সেক্রেটারি অফ ওয়ার বা যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী পিট হেগসেথ। তিনি পেন্টাগন বা সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তার হাবভাব হলো এমন যে আমরা এই যুদ্ধে জিতছি, আমরা ওদের আচ্ছামতো পেটাচ্ছি, আর আমাদের আলোচনা করার কোনো দরকার নেই, কারণ আমরা ওদের আচ্ছামতো পেটাচ্ছি, আর আমরা এটা করতেই থাকব। ঠিক আছে, তো এই হলো সামরিক বাহিনীর মনোভাব। এখন মার্কিন মিডিয়া রিপোর্ট করছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা অফ র্যাম্প বা বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজছেন। তিনি সমঝোতা চাইছেন, কিন্তু পিট হেগসেথ বলছেন, না ভাই, আমরা বোমা মেরেই নেগোশিয়েট করব। ঠিক আছে, plan across the administration and at Treasury. We unsanctioned Russian oil. We knew that there were about 130 million barrels on the water, and we created supply that is beyond the Straits of Hormuz. So we anticipated this. We knew that there could be a temporary, and I want to emphasize temporary, choke point there, and there was 130 million barrels of floating storage. In the coming days, we may unsanction the Iranian oil that's on the water. It's about 140 million barrels, so depending on how you count it, that's 10 days to 2 weeks of supply that the Iranians had been pushing out. That would have all gone to China. In essence, we will be using the Iranian barrels against the Iranians to keep the price down. আচ্ছা, তো ইনি হলেন সেক্রেটারি অফ দ্য ট্রেজারি বা অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট। তিনি মূলত একটা সমস্যার জবাব দিচ্ছেন, সেটা হলো আমেরিকানরা আশা করেনি যে ইরানিরা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেবে, আর এর ফলে তেলের সাপ্লাইয়ে প্রভাব পড়ছে। এটা যদি বেশি দিন চলে তবে বিশ্ব অর্থনীতি ব্যাহত হতে পারে বা ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। তো স্কট বেসেন্ট বলছেন, হ্যাঁ, আমরা জানতাম যে এমনটাই হতে চলেছে, আর ইরানিদের একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে একটা দারুণ ব্রিলিয়ান্ট প্ল্যান আছে। আমাদের প্ল্যানটা হলো, আমরা ইরানিদের তাদের তেল বিক্রি করতে দেব এবং তাদের অনেক টাকা কামাতে দেব, আর তারপর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ,
তো আমেরিকানরা মূলত ইরানি তেলের ওপর থেকে স্যাংশন তুলে নিল, আর এর ফলে ইরানিরা চোখের পলকে $14 বিলিয়ন কামিয়ে ফেলল, যেখানে ইরানের 1 বছরের পুরো সামরিক বাজেটই হল $10 বিলিয়ন। বুঝতে পারছেন? একেই বলে আমেরিকান জিনিয়াসদের কাজ। তারা জানতো এটা হতে চলেছে, তারা জানতো যে ইরানিরা বিশ্ব অর্থনীতি ধ্বংস করতে চায়। তাই আমেরিকানদের ভাবখানা এমন যে আমরা বরং ওদের বড়লোক বানিয়ে দিই, যাতে ওরা বিশ্ব অর্থনীতি ধ্বংস করতে না পারে। এবার ওদের বাঘে পেয়েছি। ঠিক আছে? All right. And yet Iran remains a threat to trade, a threat to the Straits of Hormuz. Then I would argue that we could have years of above $100, closer to $150 oil. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? We'll have global recession. If there's a cessation of war, and yet আচ্ছা, তো ইনি হলেন ল্যারি ফিঙ্ক। তিনি ব্ল্যাকরক নামক একটি কোম্পানির প্রধান, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান। তারা ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি যা বলছেন, তিনি বিবিসির কাছে একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছেন, আমরা এখন এই যুদ্ধ থামাতে পারি না, কারণ আমরা যদি এখন যুদ্ধ থামাই, তার মানে দাঁড়াবে বছরের পর বছর ধরে তেলের দাম অনেক বেশি থাকবে। ইরানিরা হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করবে, আর তাই আমাদের এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত লড়ে জিতে হবে। কিন্তু তিনি যে বিষয়টা এড়িয়ে যাচ্ছেন তা হল, আরে ভাই, তোমরা যদি শুরুতেই এই যুদ্ধটা না বাধাতে, তাহলে তো এই সমস্যাটাই হতো না, কারণ তখন হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার জন্য ইরানিদের কাছে কোনো অজুহাতই থাকতো না, আর বিশ্ব অর্থনীতিও ঠিকঠাক চলত। কিন্তু তিনি এমনভাবে বলছেন যেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, সমস্যাটা হলো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, আর তাই আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এটি হলো ইরাকে ইরানি প্রক্সির ছোড়া একটি ড্রোন, যা একটি আমেরিকান ঘাঁটির উপর দিয়ে উঠছে। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, একে থামানোর মতো কিছুই নেই, তাই না? এটি স্রেফ আমেরিকান এই ঘাঁটির উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। একে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এটি 2টি আমেরিকান হেলিকপ্টার দেখতে পায় এবং তার মধ্যে একটিকে ধ্বংস করে দেয়। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এর মানে হলো পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে থাকা আমেরিকান এই ঘাঁটিগুলো আসলে কতটা অরক্ষিত। সস্তা ড্রোনের আক্রমণ থেকেও এগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই যুদ্ধ হয় আমেরিকানদের দেউলিয়া করে ছাড়বে, নয়তো তারা এই যুদ্ধে হেরে যাবে, কারণ এমন একজন বদ্ধপরিকর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাটা আসলেই খুব কঠিন। তো এখন আমি যেটা করতে চাইছি তা হল এই যুদ্ধের পরিণতি আসলে কি হতে যাচ্ছে তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা। আমি আগেও অনেকবার বলেছি, আমেরিকানরা কিন্তু এই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, আর এর প্রধান কারণ হল তাদের মাত্রাতিরিক্ত অহংকার বা দম্ভ বা হিউব্রিস। তাই কৌশলগত দিক থেকে এর অর্থ কী আর যুদ্ধক্ষেত্রে এর প্রভাবই বা কী, তা আমি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই। দেখুন, যে কোনো যুদ্ধ মূলত 4টি মাত্রায় লড়া হয়। প্রথমত ন্যারেটিভ বা বয়ানের মাত্রা, অর্থাৎ বিশ্ব জনমত বা ইতিহাস এই যুদ্ধকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক মাত্রা, অর্থাৎ আপনার মিত্ররা এই যুদ্ধকে কিভাবে দেখছে এবং খোদ আপনার দেশের জনগণ একে কিভাবে নিচ্ছে। এরপর রয়েছে অর্থনৈতিক মাত্রা এবং সবশেষে সামরিক মাত্রা। আমরা যদি এই যুদ্ধটা একটু কাছ থেকে খেয়াল করি, তাহলে দেখব ইরানিরা আমেরিকানদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশলে লড়ছে। আমেরিকানরা মূলত যা করছে তা হল, তারা তাদের সামরিক কৌশলের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ন্যারেটিভ, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং অর্থনৈতিক খাতকে জোর করে পরিবর্তন করছে। তাদের সামরিক কৌশল হল ডিক্যাপিটেশন বা শীর্ষ নেতৃত্বকে খতম করে দেওয়া, যা মূলত প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, তাই তো? অর্থাৎ তারা ইরানি নেতৃত্ব এবং অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে চায়, যাতে আমেরিকানরা নিজেদের ইচ্ছে মতো শর্ত চাপিয়ে দিতে পারে। এটাই তাদের কৌশল, এর বাইরে আর কিছু নেই। আর তারা তাদের ন্যারেটিভ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে এই সামরিক কৌশলের সাথে জোর করে মানিয়ে নিতে বাধ্য করছে। তার মানে হল, তারা প্রত্যাশা করে যে তাদের মিত্ররা, ন্যাটো, গণমাধ্যম, এমনকি অর্থনীতিও তাদের এই কৌশলকে চোখ বন্ধ করে সমর্থন করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটোকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা এসে হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করে। পাশাপাশি এই যুদ্ধটা যে খোদ আমেরিকাতেই তুমুল অজনপ্রিয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সত্যটাকেও অস্বীকার করে আসছেন। অর্থনীতির দিক থেকে আমেরিকানরা যা করার চেষ্টা করছে তা হল, তারা তেলের দাম কম রাখতে চাইছে, যাতে বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনো ধস না নামে। আর এটা করতে গিয়ে তারা বাধ্য হয়ে রাশিয়া ও ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করছে, যা উল্টো রাশিয়া আর ইরানের অর্থনীতিকেই লাভবান করছে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? আর ন্যারেটিভের জায়গায় তারা মূলত গণমাধ্যমকে সরকারি বয়ান বা পার্টি লাইন অনুসরণ করতে বাধ্য করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ ভালো চলছে এমন রিপোর্ট যদি তোমরা না করো, তাহলে আমি তোমাদের জেলে ভরতে পারি। তো এই হলো আমেরিকার কৌশল, নিজেদের সামরিক কৌশলের সাথে ন্যারেটিভ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোকে জোর করে খাপ খাওয়ানো। অন্যদিকে ইরানিদের কৌশলটা একদম ভিন্ন।
ইরানিরা তাদের সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ন্যারেটিভের ক্ষেত্রগুলোতে প্রভাব ফেলার জন্য। মানে পুরো উল্টো একটা ব্যাপার। তাদের সামরিক কৌশল এমন হিসাব নিকাশ করে সাজানো হয়েছে যাতে শেষমেশ ইরানের অর্থনীতি লাভবান হয়। আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হল তাদের সামরিক বাহিনী কৌশলগতভাবে হরমুজ প্রণালী এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যাতে সেখান দিয়ে চীনা জাহাজগুলো নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে, কারণ চীনই হল ইরানের তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। এছাড়াও আপনি যদি তাদের সাথে মানিয়ে চলতে রাজি থাকেন, যেমন জাপান, কাতার বা ওমান, তাহলে তারা আপনার জাহাজকেও যেতে দেবে। একেই বলে কৌশল। রাজনৈতিকভাবে দেখলে ইরানিরা কিন্তু উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে। তারা খুব ভালো করেই জানে যে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানে সরকার পতন ঘটাতে মরিয়া, কিন্তু তারা এটাও জানে যে কাতার, বাহরাইন নয়, কাতার আর ওমান আছে অন্য পক্ষে। তাই তারা জিসিসির ভেতরে যতটা সম্ভব নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ন্যারেটিভের দিক থেকে তারা বিশ্ব জনমতকে এমনভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে যাতে সবাই বিশ্বাস করে যে ইতিহাসের বিচারে তারাই সঠিক পথে আছে। এবং মজার ব্যাপার হলো বেশিরভাগ মানুষ সেটা বিশ্বাসও করছে। এমনকি খোদ আমেরিকাতেই এমন অনেক মানুষ আছে যারা মনে প্রাণে চাইছে এই যুদ্ধে যেন ইরানই জেতে। কাজেই বুঝতে পারছেন এই দুটি দেশের কৌশল কতটা আলাদা। তো চলুন এবার এই দুই ধরনের কৌশলের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমেরিকার দিক থেকে দেখলে পুরো পৃথিবীকে নিজেদের সামরিক কৌশলের সাথে জোর করে মানিয়ে নেওয়ার এই যে প্রবণতা, এর মানে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ বা রিফ্লেকশনের চরম অভাব রয়েছে। তার মানে হলো আপনার কৌশল প্রণেতাদের সাথে বসে যুদ্ধ পরিস্থিতি কেমন চলছে এবং তাতে কি কি পরিবর্তন আনা দরকার সেটা নিয়ে আলোচনা করার মতো অবস্থায় আপনি নেই। কিন্তু ইরানিরা খুব সহজেই সেটা করতে পারে, কারণ তাদের সামরিক বাহিনীকেই উল্টো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ন্যারেটিভ কৌশলের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। দ্বিতীয় পয়েন্টটি হল নমনীয়তা। আমি বোঝাতে চাইছি আমেরিকার সামরিক কৌশল যদি তাদের পক্ষে কাজ নাও করে, তবুও তা নিয়ে ভেবেচিন্তে পরিবর্তন আনার মতো সক্ষমতা তাদের নেই। তাই তারা যা করে তা হল তারা আগের ভুলটাতেই আরও বেশি জোর দেয়। তারা হয়তো ইরানে বোমা হামলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে, যদিও এতে হয়তো তাদের আদতে কোনো লাভই হচ্ছে না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমেরিকানরা শেষমেশ আরও বেশি আত্মঘাতী এবং বেপরোয়া কৌশল বেছে নেবে। যেমন হয়তো তারা সেখানে পদাতিক বাহিনী পাঠিয়ে বসবে। এমনও হতে পারে যে এই সপ্তাহান্তেই তারা ইরানে স্থলবাহিনী পাঠিয়ে দিল, যা বেশিরভাগ সামরিক বিশ্লেষকের মতেই হবে হিতে বিপরীত অথবা স্রেফ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে ইরানিরা কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাপেক্ষে নিজেদের সামরিক কৌশলে খুব সহজেই পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন ধরুন, তারা এখন যা করছে, হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন জাহাজের কাছ থেকে টোল বা শুল্ক আদায় করছে। আর তৃতীয় পার্থক্যটি হল রিজিলিয়েন্স বা টিকে থাকার সক্ষমতা। অন্যভাবে বললে, আপনি যদি পুরো দুনিয়া এবং খোদ আমেরিকার জনগণকে আপনাদের সামরিক কৌশলের সাথে জোর করে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেন, তবে তারা আপনাদের কোনোভাবেই সমর্থন করবে না। যার মানে দাঁড়ায়, যুদ্ধে আপনারা যদি সৈন্য বা সামরিক সরঞ্জাম হারান, তবে সেগুলো নতুন করে পূরণ করা বা সরবরাহ করাটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে বিষয়টা একদম উল্টো, কারণ তারা ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং তারা আরও বেশি রাজনৈতিক মিত্র তৈরি করছে। ফলে তারা তাদের জনগণের কাছ থেকে আরও বেশি সমর্থন আদায় করে নিতে পারছে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের লক্ষ্যের জন্য বিদেশি যোদ্ধা, বিদেশি সমর্থন এবং বিদেশিদের সহানুভূতিও কাজে লাগাতে পারছে। ঠিক আছে, তো এইসব কারণেই আমার মনে হয় আমেরিকা এই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে এবং দিন শেষে এই যুদ্ধে তার হারতেই হবে। এটা ঠিক কবে ঘটবে তা আমরা জানি না, কারণ আমেরিকা একটা সাম্রাজ্য এবং চাইলে তারা অন্তত আরও 20 বছর এই যুদ্ধ টেনে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমেরিকা কেন সম্ভবত এই যুদ্ধে হারতে চলেছে তা নিয়ে তো আমরা আলোচনা করলাম। এবার আমি আমাদের আলোচনার মোড় ঘোরাতে চাই এই যুদ্ধের কারণে পৃথিবী কিভাবে বদলে যাবে সেটা নিয়ে। এই যুদ্ধের শেষ পরিণতিটা আসলে কেমন হবে, আর সেটা বোঝার জন্য আমাদের পুরনো সেই মডেলে ফিরে যাওয়াটা খুব জরুরি, যেখানে আমরা দেখেছিলাম এই পৃথিবীটা আসলে কিভাবে কাজ করে, তাই না? মনে করে দেখুন, গত সপ্তাহে আমরা পৃথিবীর কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে সাম্রাজ্য, কারণ এই সাম্রাজ্যই তার পেশি শক্তি বা সামরিক শক্তি দিয়ে বাস্তবতার রূপরেখা তৈরি করে। ঠিক আছে, আর এই সাম্রাজ্যের সাথেই যুক্ত আছে অর্থনীতি বা ফাইন্যান্স। এই ফাইন্যান্সের মধ্যে রয়েছে সিটি অফ লন্ডন, ওয়াল স্ট্রিট, ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস এবং অ্যাসেট ম্যানেজাররা। এরাই হলো গেম মাস্টার বা আসল খেলোয়াড়। সাম্রাজ্য হলো পেশি শক্তি, কিন্তু এই ফাইন্যান্সই মূলত পুরো খেলাটা সাজায়, আর এর মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় বৈশ্বিক অর্থনীতি, যা পুরোপুরি US ডলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই তো? কিন্তু সাধারণ মানুষকে আপনি এটা বুঝতে দিতে পারবেন না যে খেলাটা এভাবে সাজানো হয়েছে, কারণ মানুষ যদি এটা জেনে যায় তাহলে তারা আর এই খেলায় অংশ নিতে চাইবে না। তাই আপনাকে যা করতে হবে তাহলে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর একটা বাড়তি আবরণ তৈরি করা। আমেরিকানরা যাকে বলতে ভালোবাসে নিয়ম ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা।
এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং অন্যান্য সংগঠন। এগুলো মানুষকে বিশ্বাস করায় যে পৃথিবীর এই কাঠামোটা ন্যায্য, উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ। আর এই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আড়ালে আপনি মূলত ফাইন্যান্স এবং সাম্রাজ্যকে লুকিয়ে রাখছেন। বুঝতে পেরেছেন? এরপর এই পুরো সিস্টেমটাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আপনার হাতে আছে সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং মিডিয়া। এগুলোই আবার বিভিন্ন দেশের আইনি কাঠামো ও মূল্যবোধগুলো তৈরি করে। হ্যাঁ, এভাবেই আসলে পুরো পৃথিবীটা সাজানো। আমরা এটাও আলোচনা করেছিলাম যে জাতিরাষ্ট্র বা নেশন স্টেটের ওপরেও কিছু সংগঠন আছে যারা এই সিস্টেমের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। তারা এই সিস্টেম থেকে সুবিধা নেয়, এটাকে টিকিয়ে রাখে এবং এখান থেকে ফায়দাও লোটে। এর মধ্যে রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা, অপরাধ জগৎ এবং বিজ্ঞান। আমরা আরও বলেছিলাম এই গোয়েন্দা সংস্থা, অপরাধ ও বিজ্ঞানের পেছনে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে বহুজাতিক পুঁজি, গোপন সমাজ এবং সমাজের প্রভাবশালী এলিট পরিবারগুলো। আর তারা সবাই গুপ্তবিদ্যা নামের একটি ধারণার মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত, যা নিয়ে আমরা পরে পড়াশোনা করব। ঠিক আছে? তবে মূল ধারণাটা হলো গুপ্তবিদ্যা। তো এই হলো পৃথিবীর কাঠামো। এখন একবার এই পৃথিবী তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে বুঝতে হবে বিভিন্ন স্তরের যেসব মানুষ এই সিস্টেম থেকে সুবিধা ভোগ করছে তাদের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হলো এই স্থিতাবস্থা বা স্ট্যাটাস কো ধরে রাখা। ঠিক আছে? অর্থাৎ তাদের স্বার্থই হলো বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা। সোজা কথায় তারা চান এই সিস্টেমটাই চলতে থাকুক। কিন্তু এই সিস্টেমের সমস্যাটা হলো এর ঠিক কেন্দ্রে এমন একটা সাম্রাজ্য আছে যারা সম্ভবত ইরানের কাছে যুদ্ধে হারতে চলেছে। আর এটাই একটা বিশাল সমস্যা জন্ম দিচ্ছে, কারণ সাম্রাজ্য যদি পড়ে যায় তবে পুরো এই বিশাল কাঠামোটাও ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই এর একমাত্র সমাধান হলো আমেরিকান সাম্রাজ্যের জায়গায় অন্য একটা সাম্রাজ্যকে বসানো, যারা এই সিস্টেমটাকে বেশি শক্তি যোগাতে পারবে। আর এই নতুন সাম্রাজ্যটি হলো, যেমনটা আমি আগেও যুক্তি দিয়েছি, অবশ্যই ইসরায়েল। একেই আমরা বলি প্যাক্স জুডাইকা। ঠিক আছে? তো ওপর থেকে দেখলে মনে হয় এটা হয়তো যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে এই যুদ্ধটা আসলে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের মধ্যকার একটা নীরব যুদ্ধ। কারণ আমেরিকান সাম্রাজ্য এখন দুর্নীতিগ্রস্ত, অযোগ্য এবং অহংকারী হয়ে পড়েছে। তাই ইসরায়েল এখন এই সিস্টেমে আমেরিকান সাম্রাজ্যের জায়গা দখল করার একটা বড় সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। আর সিস্টেমের প্রতিটি অংশই শেষ পর্যন্ত এই পরিবর্তনে রাজি হয়ে যাবে। বুঝলেন? তাই যখন এই যুদ্ধ শেষ হবে এর প্রধান ফলাফল দাঁড়াবে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার জায়গা নেবে ইসরায়েল। ঠিক আছে? তো চলুন আমি প্রথমে আলোচনা করি কেন আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন ঘটছে। এর প্রধান কারণ হল মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বা সামরিক শিল্প ব্যবস্থার ধারণা। আমেরিকার ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই তাদের কোনো পেশাদার বা স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। কেন? কারণ তাদের প্রতিষ্ঠাতারা এবং অধিকাংশ আমেরিকান নাগরিক বিশ্বাস করতেন যে যদি একটি স্থায়ী বা পেশাদার সেনাবাহিনী থাকে তবে তা সরাসরি আমেরিকানদের স্বাধীনতার জন্য একটা বড় হুমকি। কারণ আমেরিকানরা ব্রিটিশদের মতো একটা পেশাদার সেনাবাহিনী থেকে মুক্তি পেতেই বিপ্লবী যুদ্ধ করেছিল। তাই আমেরিকানরা পেশাদার সেনাবাহিনী পছন্দ করত না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করার জন্য তাদের হাতে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সমস্যাটা বাধে তখন যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জেতার পরও এই সামরিক কাঠামোটা রয়ে যায় এবং এই কাঠামোটা তাদের সেই স্থিতাবস্থা ধরে রাখতে চায়। মানে তারা সরকারের অঢেল তহবিলে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে চেয়েছিল। আর এ থেকেই জন্ম নেয় স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার। এই স্নায়ুযুদ্ধ ছিল মূলত মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্য সরকারের কাছ থেকে যতটা সম্ভব বেশি অর্থ আদায়ের একটা অজুহাত। এই গ্রাফে নীল রংটা হলো সরকারি ব্যয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা কেন এত টাকা খরচ করেছিল তা আমরা বুঝতে পারি, কারণ তারা আমেরিকাকে এবং বিশ্বকে বাঁচাতে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যুদ্ধ শেষে এই খরচটা মারাত্মকভাবে কমে গেলেও স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এটা আবার কিভাবে বাড়তে শুরু করে। এরপর আসে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আর স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকা জেতার পর খরচের এই বিশাল ঊর্ধ্বগতি আমরা দেখতে পাই। এর নাম দেওয়া হয়েছিল ওয়ার অন টেরর বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স সবসময় নতুন নতুন যুদ্ধ শুরু করার ধান্ধায় থাকে, যাতে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুক্তি দাঁড় করাতে পারে। জুলিয়ান আসাঞ্জ নামের একজন খুব বিখ্যাত সাংবাদিক আছেন। তিনি আমেরিকা সম্পর্কে বলেছিলেন, এসব যুদ্ধের উদ্দেশ্য সফল হওয়া নয়, যুদ্ধের উদ্দেশ্য জয়লাভ করাও নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো এমন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যা কখনোই শেষ হবে না। কারণ এর ফলে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আমেরিকার সাধারণ করদাতার টাকা একটা বহুজাতিক এলিট শ্রেণীর পকেটে ট্রান্সফার করার সুযোগ পায়। সোজা কথায় এই যুদ্ধগুলোর মূল উদ্দেশ্যই হলো মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স যাতে আমেরিকার কাছ থেকে যতটা সম্ভব বেশি টাকা চুরি করতে পারে। ঠিক আছে? আমেরিকা তাদের সামরিক খাতে প্রচুর টাকা খরচ করে। বুঝলেন? সারা বিশ্বের সামরিক খাতে যত খরচ হয় তার 41% একাই করে আমেরিকা। এরপর কে আছে? চীন। চীন খরচ করে 8.2%। আর আমেরিকার প্রধান সামরিক শত্রু যে রাশিয়া, তারা খরচ করে মাত্র 4.1%। এর মানে দাঁড়ায় আমেরিকা যে পরিমাণ টাকা খরচ করে রাশিয়া করে তার মাত্র 10 ভাগের 1 ভাগ। এগুলো শুনে আপনার মনে হতে পারে, ও আচ্ছা, তার মানে তো আমেরিকা অজেয়, তাদের হারানো অসম্ভব। কিন্তু মানুষ যে বিষয়টা খেয়াল করে না তা হলো আমেরিকান মিলিটারির ভেতরের দুর্নীতির মাত্রা। আমেরিকান মিলিটারি সম্ভবত বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। অন্য কেউ এর ধারে কাছেও নেই। বুঝলেন? 2001 সালের 10ই সেপ্টেম্বরের কথা ধরুন। আমেরিকার তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং পেন্টাগনের প্রধান ডোনাল্ড রামসফেল্ড একটা প্রেস কনফারেন্স করলেন। এটা ছিল 11ই সেপ্টেম্বর বা 9/11 হামলার ঠিক আগের দিন।
তিনি প্রেস কনফারেন্সে বললেন, দেখুন, আমরা পেন্টাগনের হিসাবের খাতাগুলো ঘাটছিলাম, আমরা পেন্টাগনের সামরিক খরচের একটা হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু $2 ট্রিলিয়ন কোনো হদিস আমরা পাচ্ছি না। বাজেট থেকে $2 ট্রিলিয়ন হাওয়া হয়ে গেছে। টাকাগুলো কোথাও একটা গেছে, কিন্তু কোথায় গেছে আমরা জানি না, তবে কোথাও তো একটা গেছে। কি অদ্ভুত, তাই না? তাহলে এই টাকাগুলো যায় কোথায়? এগুলো যায় প্রাইভেট কন্ট্রাক্টরদের পকেটে। এরা সব বেসরকারি কোম্পানি যারা সরকারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা কামিয়ে নেয়। বোয়িং কোম্পানির কথাই ধরুন, তারা 1 বছরে সরকারের কাছ থেকে $20 বিলিয়ন কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল, কিন্তু এই কাজটা পাওয়ার জন্য তাদের কংগ্রেসকে লবি করতে $16 মিলিয়ন খরচ করতে হয়েছিল বিভিন্ন বিজ্ঞাপন আর রাজনৈতিক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে, আর পলিটিশিয়ানদের সরাসরি ঘুষ দিয়েছিল $2 মিলিয়ন। তো এটা আসলেই খুব দারুণ একটা ব্যবসা। আপনি পলিটিশিয়ানদের $2 মিলিয়ন ঘুষ দিলেন, তারপর ক্যাম্পেইনে $16 মিলিয়ন খরচ করলেন, আর এরপর আপনি $20 বিলিয়ন হাতিয়ে নিলেন। এটা চরম লাভজনক একটা কাজ। আর এই টাকার বিশাল ব্যবধানের ঘাটতিটা কিন্তু টানতে হচ্ছে সাধারণ আমেরিকান করদাতাদের। বোয়িং কোম্পানি শুধু যে প্রতিরক্ষার জিনিসপত্র বানায় তা নয়, তারা যাত্রীবাহী সাধারণ বিমানও বানায়। আর গত কয়েক বছরে বোয়িংয়ের বানানো বেশ কয়েকটা যাত্রীবাহী বিমান মাঝ আকাশ থেকে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বোয়িং 737 ম্যাক্সের কথা বলা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার কারণে বিমানগুলো বাজার থেকে তুলে নিতে হয়েছিল। এরপর কয়েকজন হুইসেল গোয়ার, যারা ভেতরের খবর ফাঁস করে দেয়, সামনে এসে এটা বলার চেষ্টা করেছিল যে বোয়িং ভীষণ দুর্নীতিগ্রস্ত একটা কোম্পানি। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তারা মারা যায়। হ্যাঁ, তারা গায়েব হয়ে গেল। আমরা জানি না কেন, কিন্তু বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তারা কোনো না কোনোভাবে মারা যায়। বুঝলেন তো বিষয়টা? পেন্টাগনে ঠিক কী পর্যায়ের দুর্নীতি চলে তা বোঝার জন্য খুব মজার একটা ঘটনা বলি। এক নারী ছিলেন যিনি আর্মির একজন কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতেন। তিনি $103 মিলিয়ন চুরি করেছিলেন। $103 মিলিয়ন কিন্তু অনেক বিশাল অঙ্কের টাকা। তিনি টাকাগুলো চুরি করলেন আর আর্মি টেরই পেল না। তিনি টানা চুরি করেই যাচ্ছিলেন, আর আর্মিতে কারো কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না। কিন্তু তারপর আইআরএস খেয়াল করল যে এই নারী কোথা থেকে যেন প্রচুর টাকা পাচ্ছে। তারা তদন্তে নামল এবং বুঝতে পারল, হাই খোদা, এ তো আর্মির টাকা চুরি করছে। এরপর আইআরএস গিয়ে আর্মিকে বিষয়টা জানালো, আর তখনই আর্মি বুঝতে পারল, ওহ, আমাদের তো একটা বড় সমস্যা হয়ে গেছে। আর্মি যে $103 মিলিয়ন চুরির কথা টেরই পায়নি, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে মিলিটারিতে চুরি চামারি সম্ভবত খুবই ডালভাত বা সাধারণ একটা ব্যাপার। তো দিন শেষে এর মানে হল, পেন্টাগনের এই দুর্নীতি আসলে বেশি দিন চলার মতো না। ইরানে আমেরিকার জন্য এটা কেন একটা বড় সমস্যা, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। এই মুহূর্তে ইরান যুদ্ধে আমেরিকা 3টি বড় সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। প্রথম বড় সমস্যাটা হল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। মানে হল, আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে এই যুদ্ধটা একেবারেই জনপ্রিয় নয়। বর্তমানে আমেরিকার মাত্র 40% মানুষ এই যুদ্ধকে সমর্থন করে, আর দিন যত গড়াবে এই সমর্থন সম্ভবত আরও কমতে থাকবে। যুদ্ধে আপনার রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা জনসমর্থন লাগবেই, কারণ এই যুদ্ধের খরচটা তো আমেরিকানদের পকেট থেকেই দিতে হবে। ট্রাম্প এই যুদ্ধের খরচের জন্য $200 বিলিয়ন চেয়েছেন। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে ট্রাম্প বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ নাগরিকদের যুদ্ধে পাঠাবে, আর আমার বিশ্বাস তিনি এটাই করবেন। তো আমেরিকানরা যদি এই যুদ্ধ সমর্থনই না করে, তবে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা এবং তাদের যুদ্ধ করতে পাঠানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় সমস্যাটা হল উৎপাদন ক্ষমতার অভাব। সহজ কথায় এর মানে হল, আপনি যদি যুদ্ধবিমান হারান বা অনেক বেশি বোমা ব্যবহার করে ফেলেন, তবে আপনি দ্রুত সেগুলো আবার বানাতে পারবেন না, কারণ এই বিমান বা বোমাগুলো দ্রুত বানিয়ে ফেলার মতো যথেষ্ট কারখানা আপনাদের নেই। সুতরাং এই যুদ্ধ যদি বেশি দিন ধরে চলে, তবে আমেরিকার বোমার মজুদ একসময় ফুরিয়ে যাবে। আর আমেরিকার তৃতীয় সমস্যাটা হল প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেওয়ার মানসিকতার অভাব। এর মানে হল, আমেরিকান মিলিটারি যুদ্ধে মৃত্যুর খবর বা হতাহতের খবর প্রকাশ করতে ভয় পায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কারণ যুদ্ধে তো সৈন্য মারা যাবেই, এটাই যুদ্ধের বাস্তবতা। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষোভ ও সমালোচনার ভয়ে পেন্টাগন বেশি মৃত্যুর খবর জানাতে ভয় পায়। তো ইরানে আমেরিকান মিলিটারির জন্য এই 3টিই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এগুলো তাদের বড় সীমাবদ্ধতা। আমেরিকানরা চাইলেই এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবে না, আর সম্ভবত আমেরিকা এই যুদ্ধে হেরে যাবে। আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ইসরায়েল সারা বিশ্বকে এটা প্রমাণ করে দিতে চাইবে যে বিশ্ব সাম্রাজ্যের লাগামটা তাদের হাতেই থাকা উচিত। আর তারা এটা প্রমাণ করবে এভাবে যে তাদের হয়তো উৎপাদন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে, তাদের মোসাদ আছে, এবং তারা অনেক বেশি কৌশলগত। আর শেষ বিষয়টা হলো, তারা অনেক বেশি হার্ডকোর বা রেজিলিয়েন্ট, মানে তারা প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে প্রস্তুত। তো এখানকার মূল বিষয়টা হলো, গ্লোবাল এলিট বা বিশ্ব মোড়ইদের গায়ের জোর খাটানোর জন্য একটা সাম্রাজ্য বা পরাশক্তি দরকার। কিন্তু সেই সাম্রাজ্যকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা ওই এলিটদের চাহিদাগুলো ঠিকঠাক মেটাতে পারবে। একটা সাম্রাজ্যকে 3টি জিনিস প্রমাণ করতে হয়। প্রথমত, তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের মধ্যে একতা আছে। দ্বিতীয়ত, তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা আছে। আর তৃতীয়ত, তাদের দৃঢ় সংকল্প প্রমাণ করতে হবে, তাই না? এই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে হলে চলুন আমরা কল্পনায় একটা পরীক্ষা করে দেখি। ধরুন আমরা হচ্ছি বড় বিনিয়োগকারী, আমাদের কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন এমনকি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আছে, আর আমরা কোনো একটা কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে চাই।
আচ্ছা, এখন ধরুন আমাদের কাছে দুটো কোম্পানি প্রস্তাব নিয়ে এলো, কোম্পানি এ এবং কোম্পানি বি। কোম্পানি এ আমাদের কাছে এসে বলল, দেখুন আমার অধীনে 100টা কোম্পানি আছে আর এর সবগুলোই লাভের মুখ দেখছে। আমার হয়তো নির্দিষ্ট কোনো বিজনেস প্ল্যান নেই, কিন্তু আমার কাছে প্রচুর সম্পদ আছে, আছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর অসামান্য দক্ষতা। তাই আমি যদি নতুন কোনো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করি, আমি নিশ্চিত সেখান থেকে প্রচুর টাকা আসবে। বুঝতে পেরেছেন? তার মানে দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা, এটাই হলো কোম্পানি এ। অন্যদিকে কোম্পানি বি হলো একদল তরুণদের নিয়ে গড়া, যারা হয়তো এর আগে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তারা বলছে, জানেন তো, আমরা আমাদের জান প্রাণ দিয়ে এই উদ্যোগে খাটব। সফল হতে যত দিনই লাগুক না কেন, আমরা প্রতিদিন 16 ঘন্টা করে কাজ করব, আর কিছুতেই থামব না। এই কোম্পানি যদি সফল হয়, তবুও আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব, কারণ এটাই আমাদের প্যাশন। আর যদি কোম্পানিটা ফেল করে, তাহলে আমরা একেবারে পথে বসে যাব, হয়তো আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। এখন আপনি যদি সেই ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হন, আপনি কার পেছনে আপনার টাকা ঢালবেন, কোম্পানি এ নাকি কোম্পানি বি? সাধারণ মানুষ হলে কোম্পানি এতেই বিনিয়োগ করবে, কারণ তারা ভাববে এখানে ঝুঁকি কম। কিন্তু আপনি যদি একজন চালাক বিনিয়োগকারী হন, তবে আপনি কোম্পানি বিতেই টাকা লাগাবেন, কারণ এখানে ঝুঁকি থাকলেও লাভের পরিমাণটা বিশাল। দেখুন, কোম্পানি এর আগে থেকেই 100টা সফল কোম্পানি আছে, তাই নতুন এই উদ্যোগটা সফল হলো কি হলো না তা নিয়ে তার কর্মীদের তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। কার কি আসে যায়, তাই না? তারা ভাবে লোকসান হলেও আমার গায়ে লাগবে না। এই পরিস্থিতিতে এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে কোম্পানি এ আপনার টাকাটা ঠিকমতো বিনিয়োগ করার বদলে মেরে দেবে। অন্যদিকে কোম্পানি বির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো, কারণ এটাই তাদের শেষ সুযোগ। তারা যদি আপনার টাকাটা নেয়, তবে তারা নিশ্চিত করবে যে এই টাকার যেন বৃদ্ধি ঘটে, কারণ তারা যদি এর উন্নতি করতে না পারে, তবে তাদের নিজেদের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনার এই জিনিসগুলো দরকার, একতা, সক্ষমতা এবং দৃঢ় সংকল্প। বুঝতে পারছেন? আর সত্যি বলতে ইসরায়েল এখন ঠিক এই কাজটাই করছে। তারা মূলত পুরো বিশ্বের সামনে একটা অডিশন দিচ্ছে এই বলে যে আমরা আমেরিকার জায়গা দখল করতে প্রস্তুত, আমরা নতুন সাম্রাজ্য হওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তো চলুন দেখি আসলে কি ঘটছে। আমেরিকার একটা এমআইসি বা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আছে। এই এমআইসি যে কাজটায় সবচেয়ে পারদর্শী তা হলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, যখন আপনি এসব অস্ত্রকে বাস্তবে যুদ্ধের ময়দানে নামাবেন, দেখবেন এগুলো আসলে কোনো কাজেরই না। উদাহরণস্বরূপ প্যাট্রিয়ট মিসাইল সিস্টেমের কথাই ধরুন। এর কাজ হলো জিসিসি বা গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল ইসরায়েল এবং আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিগুলোকে ইরানের ড্রোন ও মিসাইল হামলা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু জানেন তো, এটা আসলে ঠিকমতো কাজই করে না। সত্যি বলতে আপনারা যেমনটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, ইরানিরা মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো জায়গায় অনায়াসে তাদের ড্রোন ওনাতে পারে, আর আমেরিকানরা তাদের আটকাতেই পারে না। তার মানে এই যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট, এটা আসলে কোনো কাজেই আসছে না। এরপর আসি F-35 এর কথায়। F-35কে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক ফাইটার জেট। এতে স্টেলথ টেকনোলজি আছে, মানে রেডার দিয়ে একে ট্র্যাক করা বা এর উপর লক অন করা সম্ভব না। এর এক একটার দাম $100 মিলিয়ন। এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে 26 বছর। আপনি হয়তো ভাববেন, ওয়াও, যেহেতু 26 বছর লেগেছে তার মানে এটা নিশ্চয়ই দারুণ কিছু হবে। আসলে তা নয়। 26 বছর লাগার আসল কারণ হলো এই এমআইসি বা সামরিক জোট চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তারা চেয়েছিল যত বেশি সম্ভব টাকা হাতিয়ে নিতে। আর এই যুদ্ধে ইরানিরা এরই মধ্যে অন্তত একটি জেট ভূপাতিত করেছে। এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। নিয়ম অনুযায়ী আপনার পক্ষে এসব জেট ভূপাতিত করতে পারার কথাই না, অথচ ইরানিরা খুব সাধারণ বা লো রেডার ব্যবহার করেই এটা নামিয়ে ফেলেছে। আবারও বলছি, এই জিনিসগুলো আসলে যুদ্ধে জেতার জন্য বানানোই হয়নি। এগুলো বানানো হয়েছে আমেরিকার করদাতাদের পকেট কেটে যত বেশি সম্ভব টাকা চুরি করার জন্য। সেই উদাহরণটা হলো জেরাল্ড ফোর্ড রণতরী। এই জাহাজের দাম $13 বিলিয়ন। ভেবে দেখুন, $13 বিলিয়ন, যেখানে পুরো ইরানের বার্ষিক সামরিক বাজেটই হল মাত্র $10 বিলিয়ন। এই জাহাজটি যুদ্ধের ময়দানে গেল, আর মাত্র 3 সপ্তাহ পরই তাকে লেজ গুটিয়ে পালাতে হলো। আর আমেরিকানরা এখন বলছে, ও, জেরাল্ড ফোর্ড তো বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত সুপার ক্যারিয়ার, সম্ভবত আগামী 2 বছর এর মেরামতের কাজ চলবে। আসলে সেখানে কি ঘটেছিল তা নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। এর পেছনে 3টি সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রথম সম্ভাবনাটি হলো এর লন্ড্রি রুমে হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং আগুন লেগে গিয়েছিল, আর সেই আগুন পুরো ক্যারিয়ারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মানে হলো এই রণতরী আসলে খুব একটা টেকসই নয়। এটা একটা সম্ভাবনা, আর এটাই হলো তাদের অফিসিয়াল বক্তব্য। তবে অনেকেই আবার বলেন যে ইরানিরা মিসাইল দিয়ে জাহাজটিতে আঘাত করেছিল। যেহেতু জেরাল্ড ফোর্ড ইরানের মিসাইল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, তাই তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। তৃতীয় সম্ভাবনা বা ব্যাখ্যাটি হল পেন্টাগন হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে জেরাল্ড ফোর্ডের অনেক বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর রাডার, এর গাইডেন্স সিস্টেম সবকিছুই খুব সীমিত। তাই পেন্টাগন জেরাল্ড ফোর্ডকে সরিয়ে নিয়েছে, কারণ যুদ্ধে এটি আসলে অকেজো ছিল। এখন যে গল্পটাই সত্যি হোক না কেন, কোনোটিই আমেরিকার সামরিক বাহিনীর জন্য ভালো কোনো বার্তা দেয় না। $13 বিলিয়ন খরচ করে কোনো লাভই হলো না। এটা স্রেফ একটা সাদা হাতি পোষার মতো ব্যাপার। আর ইরানিরা, আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, এটা হলো আয়োজিমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্যাসিফিক থিয়েটারে বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফ্রন্টে আমেরিকানরা যখন জাপানিদের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখনকার ঘটনা এটি। আর এটাই ছিল আমেরিকার সামরিক গৌরবের চূড়ান্ত শিখর।
ওই দ্বীপটি দখল করতে গিয়ে প্রায় ৬,০০০ আমেরিকান মেরিন সেনাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। আর যুদ্ধে জিততে হলে ঠিক এই ধরনের আত্মত্যাগই প্রয়োজন হয়। আপনার প্রচুর সেনা মারা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। আমেরিকানরা এটা নিয়ে গর্ববোধ করে যে যুদ্ধে জেতার জন্য সে সময় তারা এই প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো আমেরিকানরা এখন আর যুদ্ধে কোনো প্রাণহানি বা ক্যাজুয়ালিটি নিতে রাজি না। তাই আমেরিকানরা ইরানে প্রায় ৫,০০০ মেরিন সেনা পাঠিয়েছিল এই আশায় যে এই যুদ্ধে জেতার জন্য ৫,০০০ সেনাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এটা শুধু এটাই প্রমাণ করে যে এই যুদ্ধে জেতার জন্য আমেরিকার কাছে আসলে কোনো কৌশল নেই এবং তারা জেতার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগটুকুও করতে চায় না। তারা চায় যতটা দ্রুত সম্ভব আর যত কম খরচে পারা যায় এই যুদ্ধটা জিতে নিতে। ইসরায়েলিরা কিন্তু আলাদা, বুঝলেন? এটা গাজার ব্যাপার, আর আমরা সবাই জানি গাজা যা করেছে তা ভয়ঙ্কর ছিল। কিন্তু আবারও বলছি, আপনি যদি একটি নতুন সাম্রাজ্য হওয়ার জন্য অডিশন দেন, তবে গাজা হলো তার প্রুফ অফ কনসেপ্ট বা প্রমাণ। মানে এটা বিশ্বের এলিটদের দেখাচ্ছে যে দেখুন, এই যুদ্ধ জিততে এবং আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে আমরা যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। সুতরাং এটি একটি বিশাল ট্র্যাজেডি ছিল এবং এসবই যুদ্ধাপরাধ, ঠিক আছে? আর পুরো বিশ্ব এতে আতঙ্কিত। কিন্তু আপনি যদি ইসরায়েলের জনমতের দিকে তাকান, দেখবেন 82% মানুষ গাজা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে। 66% মানুষ বিশ্বাস করে যে আমালেক আজও বিদ্যমান। আমালেক হল ইসরায়েলের এমন এক চরম শত্রু যাকে তাদের হারাতেই হবে, তাই তো? তো ৬৬% ইসরায়েলি মনে করে গাজার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। এটা প্রমাণ করে যে ইসরায়েলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা পলিটিক্যাল উইল আছে। তারা আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। সাম্রাজ্য হওয়ার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তার জন্য তারা গোটা বিশ্বের নিন্দাও মাথা পেতে নিতে রাজি। এবার চলুন ইসরায়েলের সাথে আমেরিকার সাথে এর তুলনা করি, যেখানে কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছাই নেই। সে দেশের অর্ধেক মানুষ তো এই যুদ্ধ চাই না। ডোনাল্ড ট্রাম্প চান দেশের বাকি অর্ধেক মানুষকে জেলে ভরতে। আমেরিকায় কেউ এই যুদ্ধ করতে চায় না। সেখানে একটা সামরিক ড্রাফট বা বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগ আসতে চলেছে, তাই মানুষজন ভয়ে কানাডায় পালাবে। তাদের মধ্যে কোনো একতা নেই। অন্যদিকে ইসরায়েল যেটা দেখাচ্ছে সেটা হলো তাদের একতা। এটাই ঐক্য, এটাই দৃঢ় সংকল্প। আমেরিকানদের এটা নেই। বেশিরভাগ আমেরিকানই গাজা ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের বিরোধী, কিন্তু ইসরায়েলিরা নিজেরা তাদের এই কাজকে পুরোপুরি সমর্থন করে। সুতরাং সেখানে একতা আছে, তাই না? ঠিক আছে, তো ২০২৪ সালে লেবাননের সেই বিখ্যাত পেজার হামলার ঘটনাটা ঘটেছিল। মানে ইসরায়েলিরা হিজবুল্লাহ সদস্যদের ব্যবহৃত পেজারের ভেতরে বোমা ফিট করে দিতে পেরেছিল, আর তারপর সেগুলো বিস্ফোরিত হয়েছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো এটা খুব বড় কোনো অর্জন ছিল না, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর প্রভাব ছিল বিশাল। এটা হিজবুল্লাহর ভেতরে চরম আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তাদেরকে প্যারানয়েড করে তুলেছিল। আর এই ঘটনা বিশ্বের কাছে ইসরায়েলের ভয় বা সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অপারেশন চালাতে ইসরায়েল $275 মিলিয়ন খরচ করেছে, যার প্রস্তুতি নিতে তাদের কয়েক দশক সময় লেগেছিল। এখন আপনার মনে হতে পারে ইসরায়েল আমাদের এসব কেন জানাচ্ছে? কারণ আবারও বলছি, ইসরায়েল নতুন সাম্রাজ্য হওয়ার অডিশন দিচ্ছে। তারা গ্লোবাল এলিটদের বলছে, দেখুন, আমরা শুধু আপনাদের হয়ে যুদ্ধই করব না, আমরা আপনাদের পেশি শক্তি হিসেবেও কাজ করব, আর সেটা করব খুব সস্তায়, কোটি কোটি ডলারে নয়, সামান্য কয়েক মিলিয়নেই। এই হল আইএসআইএস। আইএসআইএস মানে ইসলামিক স্টেট, এবং এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত। এই সুন্নি চরমপন্থীরা চারিদিকে মানুষের মাথা কেটে বেড়ায়। এই ম্যাপটা নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া, আর হলুদ রং দিয়ে তাদের কার্যকলাপের এলাকাগুলো বোঝানো হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন এরা পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আর লাল রং দিয়ে আইএসআইএসের নির্দেশনায় হওয়া হামলার ঘটনাগুলো বোঝানো হয়েছে। মজার ব্যাপার হল আইএসআইএস মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশেই হামলা চালায়, শুধু একটি দেশ ছাড়া, আর সেই দেশটি হল ইসরায়েল। এটা সত্যিই অবাক করার মতো যে এই মুসলিম চরমপন্থীরা পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সব ধরনের নৃশংসতা চালাচ্ছে, শুধু ইসরায়েলে তারা কিছুই করছে না। আর এ কারণেই অনেকে বিশ্বাস করেন যে ইসলামিক স্টেট আসলে মোসাদেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইসরায়েল চায় বিশ্ব এটা জানুক, এতে তাদের কোনো সমস্যা নেই, কারণ ইসরায়েল নতুন সাম্রাজ্য হওয়ার অডিশন দিচ্ছে। ইসরায়েল বোঝাতে চাইছে আমেরিকানদের মতো বোমা মেরে সবাইকে উড়িয়ে দেওয়ার কৌশল আমাদের ব্যবহার করার দরকার নেই। সেটা অনেক ব্যয়বহুল, নিষ্ঠুর এবং কৌশলগত দিক থেকে খুব একটা কার্যকরও নয়। আমরা মোসাদকে ব্যবহার করে বিভিন্ন গ্রুপে ঢুকে পড়তে পারি এবং এই গ্রুপগুলোকেই তাদের প্রতিবেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারি। এটা অনেক বেশি সাশ্রয়ী এবং কার্যকর। অর্থাৎ ইসরায়েল বলছে যে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে তারা আমেরিকানদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ, তাই তারা বলছে আমাদের কৌশলগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকেই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করতে দিন। এই যে দেখুন, এটা হলো মোসাদের একজন এজেন্টের গল্প, যে কিনা আইএসআইএস প্রচারকের ছদ্মবেশে ছিল। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এমন অনেক গল্প আছে যেখানে আইএসআইএস কমান্ডার বা এজেন্টদের গ্রেপ্তার করার পর দেখা যায় তারা আসলে মোসাদের লোক। সুতরাং আইএসআইএস মূলত মোসাদেরই একটা অপারেশন। এখানকার মূল বিষয় হল, আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, ইসরায়েল এবং আমেরিকার সম্পর্কটা আসলে খুব সহজ। ইসরায়েল হল আমেরিকার পোষা পিটবুল।
একটা সাম্রাজ্য যখন পুরনো হতে থাকে তখন তার সমস্যা হলো সে আর নিজে থেকে খারাপ কাজগুলো করতে চায় না। তারা নিজেদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়, তাই তারা সহিংসতা, খুন আর গণহত্যার কাজগুলো অন্য মানুষ বা ভাড়াটে সেনাদের দিয়ে করায় বা সাবকন্ট্রাক্ট দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলিরা এই কাজটাই করছে। মানব ইতিহাসে এই ধারা সবসময়ই চলে আসছে। ইতালিতে ইট্রুস্কানদের ভাড়াটে সেনা হিসাবে রোমানদের শুরুটা হয়েছিল। মেক্সিকোতে কলোহুয়াকানদের ভাড়াটে সেনা ছিল অ্যাজটেকরা, পার্সিয়ানদের ভাড়াটে সেনা ছিল গ্রিকরা, চীনেরা ভাড়াটে সেনা হিসাবে ব্যবহার করত মঙ্গলদের, সুমেরিয়ানদের ভাড়াটে সেনা ছিল আক্কাদিয়ানরা, আর মিশরে আইয়ুবী রাজবংশের ভাড়াটে সেনা ছিল মামলুকরা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে, এই ভাড়াটে সেনারা একসময় গিয়ে ভেবেছে এই সাম্রাজ্যের জন্য তো আমরাই রক্ত দিচ্ছি, অথচ সাম্রাজ্যটা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাহলে আমরাই কেন এর দখল নিয়ে নিচ্ছি না? এবং তারা ঠিক সেটাই করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে আজ আমরা ঠিক এমনই একটি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের পিটপুল বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হিসাবে ইসরায়েলকে তৈরি করেছিল, যাতে তারা সেখানে চরম অস্থিরতা তৈরি করতে পারে, এবং আমেরিকান এবং ব্রিটিশরা মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দশকের পর দশক ধরে এটাই চলে আসছে, আর এখন ইসরায়েলিরা ভাবছে, এক মিনিট দাঁড়াও, সব কাজ তো আমরাই করছি, সব আত্মত্যাগ তো আমরাই করছি, সারা দুনিয়ার সব ঘৃণাও আমাদেরকেই সহ্য করতে হচ্ছে, তাহলে এখন আমরাই কেন সাম্রাজ্য হব না? আমেরিকা তো এখন একটা অপদার্থ। বুঝতে পারছেন, এটি মানব ইতিহাসের একটি পরিচিত প্যাটার্ন। তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে, চলুন দেখা যাক। ইসরায়েলের একটি পরিকল্পনা রয়েছে যার নাম গ্রেটার ইসরায়েল প্রজেক্ট। ইসরায়েলের চরমপন্থীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কিতাবে বা বাইবেলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা মিশরের নীলনদ থেকে শুরু করে ইরাকের ইউফ্রেটিস বা ফুরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে সৌদি আরব, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং তুরস্কের কিছু অংশও অন্তর্ভুক্ত। এখন এই ম্যাপটার একটা মজার দিক হল, ইরান বা পারস্য কিন্তু এই গ্রেটার ইসরায়েল প্রজেক্টের অংশ নয়। তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, ইরান যদি গ্রেটার ইসরায়েল প্রকল্পের অংশ নাই হয়, তাহলে ইসরায়েল কেন ইরানের সাথে যুদ্ধে জড়াচ্ছে? এর কারণ হল, তারা যদি এই বিশাল ভূখণ্ড দখল করতে চায়, তবে তাদের মূল শত্রু কিন্তু সিরিয়া নয়, কারণ সিরিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরাকও নয়, সেটাও ধ্বংস। সৌদি আরবও নয়, তারা বড্ড দুর্বল। জর্ডান দুর্বল, মিশর দুর্বল, লেবাননও দুর্বল। তাদের প্রধান শত্রু হল আমেরিকান সাম্রাজ্য, কারণ গ্রেটার ইসরায়েল প্রজেক্টের অধীনস্থ মধ্যপ্রাচ্যের ভূখণ্ডগুলোর নিয়ন্ত্রণ মূলত আমেরিকানদের হাতে। সেখানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমেরিকান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতেই তারা ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে কাজে লাগাচ্ছে। কিভাবে? আমেরিকান সাম্রাজ্যকে ইরানে আক্রমণ করতে বাধ্য করার মাধ্যমে। আর এটা যখন ঘটবে, আমেরিকার সাধ্যের অতিরিক্ত চাপ পড়বে এবং শেষমেশ তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে পিছু হটতে বাধ্য হবে। এর ফলে আমেরিকা একসময় পরাস্ত হবে এবং মধ্যপ্রাচ্য ছাড়বে। তখন সেখানে মাত্র দুটি আঞ্চলিক শক্তি টিকে থাকবে, ইরান এবং ইসরায়েল। এবং যেহেতু ইরানের ভূখণ্ড গ্রেটার ইসরায়েল প্রজেক্টের অংশ নয়, তাই ইসরায়েলের এতে কোনো আপত্তি নেই। পারস্য গ্রেটার ইসরায়েল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরান টিকে থাকলো কি থাকলো না, তা নিয়ে ইসরায়েল খুব একটা মাথা ঘামায় না। তারা চায় ইরান যতটা সম্ভব দুর্বল হয়ে পড়ুক, কিন্তু তাদের বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী পূরণের জন্য ইরানকে একেবারে ধ্বংস করার কোনো দরকার তাদের নেই। কিন্তু তাদের আমেরিকানদের হারাতেই হবে, কারণ আমেরিকানরাই তাদের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা। ঠিক আছে, তাহলে এই গ্রেটার ইসরায়েল প্রজেক্টের চূড়ান্ত অর্থ কি? মূলত এর অর্থ হল বিশ্বের তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া, বিশ্বের 20% তেলের নিয়ন্ত্রণ। এই যে ম্যাপে দেখছেন, হলুদ চিহ্নিত অংশগুলো হল মধ্যপ্রাচ্যের গ্যাস ক্ষেত্র, আর নীল রঙের দাগগুলো হল বাণিজ্য রুট। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, এই বিপুল সম্পদের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে ইসরায়েল, তাই না? তাদের কাছে লজিস্টিক্স আছে, তাদের কাছে প্রযুক্তি আছে। সুতরাং এই সমস্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং এরপর এই সম্পদগুলো ইউরোপের পাশাপাশি পূর্ব এশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে রপ্তানি করাটা তাদের জন্য বেশ লাভজনক। এটাই হবে প্যাক্স জুডাইকায়ের আসল রূপ। এটি হবে একটি বিশাল ট্রেড নেটওয়ার্ক বা বাণিজ্য জাল, যা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তারপর তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে। ঠিক আছে, এরপর আসি ডেটা সেন্টারের কথায়। ঠিক আছে, মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি ডেটা সেন্টার আছে ইসরায়েলে, এরপর সৌদি আরবের আছে 36টি, আর ইউএই এর আছে 30-34টি। সুতরাং এই তিন জায়গা এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য একে অপরের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করছে। এআই কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এটি আপনাকে একটি সার্ভেইলেন্স স্টেট বা নজরদারি রাষ্ট্র তৈরি করার সুযোগ দেয়। একটি সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য তো নজরদারিটাই দরকার, তাই না? আপনাকে তো জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এখন সৌদি আরব এবং ইউএই এর সমস্যা হলো, তাদের ডেটা সেন্টার তৈরি করতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ডেটা সেন্টারগুলো তৈরি করার এবং চালানোর মতো নিজস্ব দক্ষ জনশক্তি বা হিউম্যান ক্যাপিটাল তাদের নেই। অন্যদিকে ইসরায়েলের কিন্তু সেটা আছে। মধ্যপ্রাচ্যের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসরায়েলে অবস্থিত। মধ্যপ্রাচ্যের সেরা আইটি মেধা তাদের কাছেই আছে। তাদের মানব সম্পদ বা হিউম্যান ক্যাপিটাল সবচেয়ে উন্নত। তাই মধ্যপ্রাচ্যের পুরো এআই নেটওয়ার্ককে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে ইসরায়েল যে মধ্যপ্রাচ্যের এআই নজরদারির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর এটি হবে প্যাক্স জুডাইকায়ের মূল ভিত্তি বা মেরুদণ্ড। আরেকটি ব্যাপার হলো, এই প্যাক্স জুডাইকা দেখতে আসলে কেমন হবে,
এটি মূলত ভারত মধ্যপ্রাচ্য বাণিজ্য করিডোর। এই ম্যাপটার দিকে একটু লক্ষ্য করুন। ভারতকে ইউরোপে পৌঁছাতে হলে ইসরায়েলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। মূলত এভাবেই প্যাক্স জুডাইকা কাজ করবে। এটি এমন একটি আইএমইসি বাণিজ্য করিডোর হবে যা এশীয় উপমহাদেশকে ইউরোপের সাথে যুক্ত করবে। শুধু তাই নয়, এর উদ্দেশ্য হল আফ্রিকাকেও সংযুক্ত করা, কারণ অন্য কোনো জায়গা থেকে আফ্রিকায় সহজে ঢোকা যায় না, শুধু ইসরায়েল থেকেই এরা সম্ভব। আর এখানেই শেষ নয়, এর মাধ্যমে ইউক্রেন এবং রাশিয়াতেও পৌঁছানো সম্ভব। মূল ধারণাটা হল রাশিয়া ও ইউক্রেনের জ্বালানি এবং খাদ্যপণ্য আফ্রিকায় সরবরাহ করা। এর মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে এক সুতোয় গাঁথা হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইসরায়েল সত্যিই পুরো বৈশ্বিক বাণিজ্যের মূল উপকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ঠিক আছে, এবার একটু ইরানের দিকে তাকানো যাক। দীর্ঘদিন ধরে ইরানের হাতে প্রচুর সম্পদ ছিল, তারা বেশ সম্পদশালী একটি দেশ, কিন্তু মার্কিনীরা তাদের তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা বা স্যাংশন দিয়ে রেখেছিল। এই যুদ্ধ মূলত সেই সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে, ফলে ইরানের অর্থনীতি এখন সারা বিশ্বে তাদের তেল রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছে। ত্রিতা পার্সি, যিনি সম্ভবত ইরান বিষয়ে আমেরিকার সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ, তিনি অনেকের সাথে কথা বলেন এবং তার কথার মূল বিষয় হল ইরান এখন তেল উৎপাদন করতে, তা সারা বিশ্বে পরিবহন করতে এবং এর বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম। তিনি যে উপসংহারটি টেনেছেন তা হল ট্রাম্প এবং ইসরায়েলের এই যুদ্ধের ফলে পরোক্ষভাবে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে গেছে। যুদ্ধের আগে ইরান বৈশ্বিক অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধের কারণে ইরান এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছে। এই যুদ্ধের মূল যে উদ্দেশ্য ছিল, ফলাফল হয়েছে ঠিক তার উল্টো। এর মানে হল যুদ্ধ থামানোর জন্য ইরানের এখন কোনো তাগিদ নেই। যুদ্ধ যত বেশি দিন চলবে, ইরান অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি লাভবান হবে। যাই হোক, এই যুদ্ধ শেষ হলে ইরান দুটি বড় বাণিজ্য নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। এর প্রথমটিকে বলা হচ্ছে নর্থ সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর বা উত্তর দক্ষিণ পরিবহন করিডোর, যা রাশিয়া এবং ইরানকে একসাথে যুক্ত করবে। এটি রাশিয়াকে ভারত এবং এশিয়ায় প্রবেশাধিকার দেবে, আর ইরানকে ইউরোপে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। এটি সেই উত্তর দক্ষিণ করিডোর যা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এর পাশাপাশি চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ তো আছেই। আর মজার ব্যাপার হলো, এই বাণিজ্য নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দুতেও থাকছে তেহরান। অর্থাৎ চীনকে ইউরোপে পৌঁছাতে হলে ইরানের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, ঠিক তেমনি ইউরোপকেও চীনে যেতে হলে তেহরানের ওপর দিয়েই যেতে হবে। তো যুদ্ধের পর আমাদের নতুন বিশ্ব ঠিক এরকমটাই হতে যাচ্ছে। দুটি আঞ্চলিক পরাশক্তি থাকবে, ইসরায়েল এবং ইরান। তাদের নিজেদের স্বাধীন বাণিজ্য নেটওয়ার্ক থাকবে এবং সম্পদের ওপর তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করবে, আর ইরান নিয়ন্ত্রণ করবে হরমুজ প্রণালী। আর এই হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তারা অনেকটা টোল বা শুল্ক আদায়ের মতো কাজ করতে পারবে, যা তাদের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। রাশিয়া এবং চীন তাদেরকে সাহায্য করবে, কারণ বৈশ্বিক বাণিজ্যকে সহজ করার জন্য ইরানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করাটা রাশিয়া এবং চীন উভয়েরই স্বার্থের অনুকূলে। এ পর্যায়ে আপনার মনে হতে পারে, একটু দাঁড়ান, ইরান আর ইসরায়েল তো একে অপরের শত্রু। এটা আসলে একটা ভুল ধারণা। হ্যাঁ, আদর্শগত দিক থেকে দেখলে ইরান এবং ইসরায়েল অবশ্যই শত্রু, কিন্তু আমি আপনাদের জিওপলিটিক্স বা ভূ রাজনীতির 3টি মৌলিক নীতি বা নিয়ম শেখাতে চাই। একবার এই নিয়মগুলো বুঝতে পারলে আমরা যে নতুন বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তা বোঝা আপনাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। প্রথম নিয়মটা হলো, শক্তিশালীরা একে অপরকে সম্মান করে এবং দুর্বলদের শিকার বানায়। কথাটা যৌক্তিক, তাই না? শক্তিশালীরা কেন শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে লড়বে? তার চেয়ে বরং একে অপরকে ঘাটানো বাদ দিয়ে দুর্বলদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করাটা কি তাদের জন্য বেশি সহজ নয়? এতে তাদের সবারই লাভ। এই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখুন, এখানে বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ আছে। আপনার সামনে আছে উপসাগরীয় দেশগুলো, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান। অর্থাৎ এই যুদ্ধে 4টি ভিন্ন প্লেয়ার বা খেলোয়াড় আছে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি হল, ইসরায়েল, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলে ইরানের বিরুদ্ধে লড়ছে। কিন্তু যদি ইরান প্রমাণ করে যে তারা শক্তিশালী, ইসরায়েলও প্রমাণ করে যে তারা শক্তিশালী, এবং উল্টো দিকে উপসাগরীয় দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহলে ভেবে দেখুন তো কি ঘটবে। ইসরায়েল এবং ইরান একজোট হয়ে বলবে, বাদ দাও এসব, চলো আমরা একসাথেই কাজ করি। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন? যদিও শুরুতে মনে হচ্ছে ইসরায়েল, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলে ইরানের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরান যদি নিজেকে শক্তিশালী প্রমাণ করতে পারে, তবে ইসরায়েল, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ছুঁড়ে ফেলবে। তখন মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইসরায়েল উল্টো ইরানের সাথেই কাজ করবে, কারণ এটাই জঙ্গলের নিয়ম। গেম থিওরি অনুযায়ী ইসরায়েলের সবচেয়ে বেশি স্বার্থ এভাবেই হাসিল হবে। এবং শেষ যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হল, দুর্বলরা কখনো একত্রে ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। টিকে থাকার জন্য দুর্বলদের অবশ্যই শক্তিশালীদের সাথে জোট বাঁধতে হয়। এর মানে দাঁড়ায়, উপসাগরীয় দেশগুলো হল দুর্বল। আপনি সৌদি আরব, ইউএই, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত এবং কাতারের দিকে তাকান। এই 6টি উপসাগরীয় দেশগুলো, এরা সবাই দুর্বল। আপনি হয়তো ভাববেন যে যদি তারা তাদের সমস্ত সম্পদ একত্র করে একসাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা হয়তো অনায়াসেই ইসরায়েলকে বা ইরানকে হারিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, দুর্বল খেলোয়াড়রা কখনো একজোট হয়ে কাজ করতে পারে না। তারা দুর্বল কারণ তারা আসলে বোকা, বাস্তবেই তাই। আর এ কারণেই তারা নিজেদের মধ্যে একজোট হওয়ার বদলে সবসময় কোনো শক্তিশালী শক্তির সাথে জোট বাঁধার চেষ্টা করে।
বুঝতে পেরেছেন? তো এই মুহূর্তে তারা সবাই আমেরিকা আর ইসরায়েলের পক্ষে আছে, ঠিক আছে, ইরানের বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ যত এগোবে এবং আমেরিকার পতন ঘটবে, তখন যা হবে তা হলো তাদের যে কোনো একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে, হয় ইসরায়েল না হয় ইরান। তখন পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে কাতার আর ওমানের মতো কিছু দেশ হয়তো বলবে, ধর বাদ দাও এসব, আমরা ইরানের দলেই যোগ দিচ্ছি। আবার সৌদি আরব বা আরব আমিরাত হয়তো ভাববে, ঠিক আছে, আমরা ইসরায়েলের সাথেই থাকি। বুঝতে পেরেছেন? তবে যাই ঘটুক না কেন, জিসিসি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে আর বড় কোনো জিওপলিটিক্যাল ফ্যাক্টর বা প্রভাবক হিসেবে থাকবে না। এই যুদ্ধের কারণে তাদের অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো গেম থিওরি অনুযায়ী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পৃথিবীকে দেখতে ঠিক এমনই হওয়ার কথা। তবে আবারও বলছি, এসবই কিন্তু শুধু থিওরি বা তত্ত্ব, ঠিক আছে? আমাদের এই ক্লাসটা মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাপারটা উপভোগ করা, বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বাড়ানো এবং আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা বাড়ানো। এটা কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎবাণী নয়, ঠিক আছে? আমি বলছি না যে এমনটা ঘটতেই হবে, আমি বলছি এইসব কারণে এমনটা ঘটতে পারে। আর যদি আসলেই এমন কিছু ঘটে, তবে সেটা আমাদের যুক্তিগুলোকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য একটা চমৎকার ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো দাঁড় করাবে। কিন্তু যদি সেভাবে নাও ঘটে, তাতেও সমস্যা নেই, কারণ তখন আমরা ফিরে গিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারব যে আসলে কোথায় ভুলটা হয়েছিল। এখানে কোনো চূড়ান্ত রায় দিয়ে দেওয়াটা জরুরি নয়, বরং জরুরি হলো আমাদের মন খোলা রাখা এবং বিভিন্ন রকম ফলাফলের সম্ভাবনা মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখা, ঠিক আছে? আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যদি ইসরায়েল আসলেই আমেরিকাকে হারিয়ে দেয়, তাহলে কি? না 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 না, চলো আমরা শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরেকটু পরিষ্কার হই। আমি বলিনি ইসরায়েল আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করবে, আমি বলেছি ইসরায়েল আমেরিকার জায়গা নেওয়ার জন্য অডিশন দিচ্ছে। ইসরায়েল বৈশ্বিক এলিটদের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য ছাড়লে তাদের জায়গা নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার আছে। বুঝতে পারছো? তাই আমাদের ভাষার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। হ্যাঁ, বলো। মানে ইসরায়েল কিভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে তারা আমেরিকার চেয়ে শক্তিশালী? আর আমি এটা জানতে আগ্রহী যে নিজেদের শক্তিশালী দেখানোর জন্য ইসরায়েল এরপর কি পদক্ষেপ নিতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো, ইসরায়েলকে আলাদা করে নতুন কিছু করতে হবে না। এই যুদ্ধ কখন শেষ হবে সেটা তো ইসরায়েলেরই হাতে, তাই না? তাদের শুধু এতটুকুই করতে হবে, আমেরিকা যুদ্ধটা কখন শেষ হবে সেটা ইসরায়েলই নির্ধারণ করছে, আমেরিকা নয়। আমেরিকা তো নিজেও জানে না তারা আসলে কি করছে, ঠিক আছে? তো এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, মানে আসলেও যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আমাদের আগের বিশ্লেষণে ফিরে যাওয়া। মানে এটা হলো, আচ্ছা চলো আমরা আমাদের বিশ্লেষণটার দিকে তাকাই। মনে আছে তো, তোমাদের একটা সাম্রাজ্য দরকার, একটা সাম্রাজ্য লাগবেই। এরপর থাকবে অর্থায়ন বা ফাইন্যান্স, যারা কিনা গেম মাস্টার, আর তারপর থাকবে গ্লোবাল ইকোনমি বা বিশ্ব অর্থনীতি, ঠিক আছে? তো এখানে এরকম বিভিন্ন প্লেয়ার বা পক্ষ রয়েছে। আর এখানে বোঝার মতো একটা খুব জরুরি বিষয় আছে, এই সব পক্ষই কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বা স্ট্যাটাস কুও বজায় রাখতে চায়। শেষমেশ যুদ্ধ যত এগোবে তারা বুঝতে শুরু করবে যে আমেরিকা আসলে একটা সমস্যা। আমেরিকান সাম্রাজ্য আসলে ভালো কিছু নয়, এটা আমাদের জন্য লাভজনক নয়, বরং এটা আমাদের জন্য একটা মাথা ব্যথা। তাই আমেরিকান সাম্রাজ্যকে সরিয়ে সেখানে অন্য কাউকে বসানো দরকার, তাই না? আর একমাত্র বিকল্প কে আছে? ইসরায়েল। তাই সিস্টেমটা টিকিয়ে রাখতে চাইলে আমাদের আমেরিকা থেকে সরে ইসরায়েলের দিকে যেতে হবে। তখন তারা বুঝবে যে আচ্ছা, সমস্যা হলো আমেরিকা তো আর এমনি এমনি চলে যাবে না, সাম্রাজ্যগুলো কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। তাই আমাদের এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এখন ইরান তো আর যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকাকে হারাতে পারবে না। আমেরিকা চাইলে এই লড়াই অন্তত আরও ২০ বছর টেনে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমরা তো ২০ বছর অপেক্ষা করতে চাই না, কারণ এই প্রক্রিয়ায় আমাদের অনেক টাকার ক্ষতি হবে, আর ২০ বছর বসে থাকার কোনো মানেও হয় না। তাই আমেরিকাকে বাধ্য করতে হবে যাতে তারা মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তাই আমরা যদি আমেরিকাকে হারাতে না পারি, ইরান যদি আমেরিকার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে না পারে, তাহলে আমাদের যা করতে হবে তা হলো আমেরিকার ভেতরেই ধস নামানো। আমাদের আমেরিকার ভেতরেই একটা পতন ঘটাতে হবে। আর সেটা কিভাবে সম্ভব? অর্থনীতি দিয়ে। আমি যদি শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে দিই, তেলের দাম যদি আকাশ ছোঁয়া করে দিই, আমেরিকার জনগণের মাঝে যদি ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি করি, তাহলে আমেরিকায় একটা গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আর তখন আমেরিকান সেনাবাহিনীর নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না, ঠিক আছে? আর তখনই স্বাভাবিকভাবে আমেরিকার জায়গাটা দখল করে নেবে ইসরায়েল। আর এই বিষয়টা নিয়েই আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব, ঠিক আছে? আমেরিকান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে তার জায়গায় ইসরায়েলকে বসানোর কৌশলটা আসলে কি হতে পারে। বুঝতে পেরেছো সবাই? কারো কি আর কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, দারুণ। তাহলে আগামী সপ্তাহে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে।